गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज हूँ 11 एप्रिल गुरुवार। आज रही 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर। ता पूर्व वीडियो को लाइक करी केउं जिले देखुचे निश्चिंत कमेंट करंतु। बड़ निष्पत्ति नेले राज्य सरकार। समस्त ओडिया मीडियम प्राइवेट स्कूल छात्र छात्री को मिलिबो मागणा पुस्तक। राज्य रे शिक्षार विकास पई राज्य सरकार अनेक पदक्षेप ग्रहण करुचंती। छात्र छात्री को मागणार खाइबा ड्रेस लैपटॉप बही आदि प्रदान करुचंती। तेबे एहारी मध्य रे राज्य सरकार एक बड़ निष्पत्ति नैचंती। राज्य रे समस्त घरोई अनुदान प्राप्त एवं ओडिया मीडियम एवं विद्यालय छात्र छात्री मानकु पुस्तक मिलिबो। प्रथम रु अष्टम पर्यंत छात्र छात्री यही सुविधा पाइपारे। एथिपाई सरकारी स्कूल नाम लिखाई पढ़ुवा छात्र छात्री तालिका प्रदान कर ओडिया माध्यम स्कूल शिक्षादान घर स्कूल छात्र छात्री तालिका देवाई स्कूल को कहुई। ओडिशा शिक्षक कार्यक्रम प्राधिकरण पक्षर समस्त जिला अधिकारी एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा जाइए। तेबे 2024-25 शिक्षा वर्ष प्रथम रु अष्टम क्लास पर्यंत आडमिशन कर समस्त छात्र छात्री को पुस्तक बंटन कर पदक्षेप नेबाकु निर्देश नहीं। आने राज्य सरकार घोषणा करिसेंती समस्त स्कूल छात्र छात्री को मागणार पुस्तक मिलिबो। श्रीक्षेत्र उठ ओडिया संकल्प पदयात्रा आरंभ। सरकारी फाइल ओडिया भाषा बाध्यतामूलक सह समस्त राज्यर सरकारी कार्य एवं बेसरकारी कार्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान नाम फलक ओडिया लिखा दाबी श्रीक्षेत्र माटी आरंभ होइछि उठ ओडिया संकल्प पदयात्रा। निशामुक्ति आंदोलन पुरोधा अष्टम 98 वर्षीय पूर्वतन विधायक पद्मचरण नायक नेतृत्व में पुरी सिंहासन आरंभ होइतिबा 5 दिनिया संकल्प पदयात्रा एप्रिल 14 रु 51 क्षेत्र भुवनेश्वर शेष हो। यही अवसर में श्री नायक कहते आई लव यू पुरी नुहे आई लव यू भुवनेश्वर नुहे लेखा हो मो प्रिय पुरी मो प्रिय भुवनेश्वर ओडिया भाषा रे लेखा हो आउ इंग्लिश भाषा छाड़ एने विभिन्न आंदोलन चली। ओडिशा युवनेता चेतानंद संगठन सभापति बद्री मिश्र कहते 1936 मसीह ओडिशार भारत वर्षर प्रथम भाषा भित्तिक राज्य होइतिले हैं शासक मानक दृढ़ इच्छाशक्ति अभाव आज ओडिया भाषार घोर अपमान होउछि घोर विपद रोचे। आगु मातृभाषा बोली ओडिया शब्द रहिबो नाही आउ एमिति इंग्लिश ही इंग्राजी ही चलिबो एने दाबी करिसेंती एवं संकल्प यात्रा आरंभ करिसेंती। भुवनेश्वर विमान बंदर लागिब ILBS सिस्टम। खूब शीघ्र विजु पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर यात्री लगेज जांच पाई ऑनलाइन बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम हेबो। तेणु ब्यूरो ऑफ सिविल एफिएशन सिक्यूरिटी माने उच्च पदस्थ अधिकारी माने वर्तमान देश दिल्ली मुंबई बेंगलोर भली बड़ बड़ विमान बंदर रे ILBS सिस्टम लागिथा बेले भुवनेश्वर समेत किछि व्यस्तबहुल विमान बंदर रे खूब शीघ्र यह लागिबो। उल्लेखयोग्य जे BCSS पक्षरु एबे विमान बंदर गुड़िकर सुरक्षा नियम एवं स्टैंडर्ड नियमित व्यवधान रे तदारख करा जाय थाए। भुवनेश्वर विमान बंदर समेत देशर अन्य किछि विमान बंदर अन्य स्थान को जाउथा यात्रा यात्रींकर एवं लगेज गुड़िक एयरलाइंस काउंटर बदल अलग रखाइथिबा एवं एक्सरे मेसिन रे जांच करा जाय थाए। किंतु जांच पर लगेज गुड़िक विमान बंदर नियोजित कर्मचारी माने टैग सहित सील लगाया पर यात्री माने निज एयरलाइंस काउंटर को जाई थांती। किंतु एबे ए सिस्टम लागियो बैग भितर चोरा कारोबार हेउछि एवं सब डिटेल्स जना पड़ी जियो। प्रकृत में यात्री मानक असुविधार सम्मुखीन मध्य हेबो नाही। 5टी निर्वाचन मंडली रे ईवीएम और वीवीपैट एवं स्ट्रंग रूम रे बीजेपी कॉलेज रे रही स्ट्रंग रूम। चलित एकक साधारण निर्वाचन को स्वच्छ अबाध एवं निरपेक्ष करने निमंते खोर्धा जिला प्रशासन पक्षर व्यापक बंदोबस्त कर जिला प्रशासन प्रस्तुति चूड़ांत रही। भुवनेश्वर लोकसभा क्षेत्र अधीनस्थ 5टी निर्वाचन मंडली रे व्यवहार होउतबा ईवीएम गुड़ी को आज खोर्धा स्थित पन्यगार कड़ा सुरक्षा व्यवस्था भितर बीजेपी स्वयं सहित महाविद्यालय स्ट्रंग रूम को अणाई। 24 घंटे सुरक्षा एवं सीसीटीवी कैमेरा रही। तेणु स्वतंत्र स्ट्रंग रूम रही एवं समस्ते आने नजर रखिंट। प्रथम पर्यायर रांडमाइजेशन एवं जयदेव भुवनेश्वर मध्य भुवनेश्वर उत्तर भुवनेश्वर एकामर एवं जटणी निर्वाचन ईवीएम गुड़िक अणाई एवं खोर्धा जिलापाल तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंचल राणा एने सूचना बीजेपी कॉलेज यह सीसीटीवी कैमेरा नजर रही। खोर्धा जिलार 6ठ पर्यायर अर्थात मे 25 तारिख को निर्वाचन हेबो। खोर्धा जिले में मोट 1907टी बूथ थिबा बेले 111टी
ଜୟଦେବ, 112ଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ 113ଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର, 114ଟି ଏକାମ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ 115ଟି ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି। ଟୋଟାଲ 1166 ଜଣ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ତେଣୁ 1166ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 658ଟି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 508ଟି ବୁଥ୍ ରହିବ। ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଜଳାଇବ। 17-18 ବେଳକୁ 44 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ। ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହା ପରଠାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଫଳରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 3-4 ଦିନ ପରେ 4-5 ଡିଗ୍ରୀ ହଠାତ୍ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଏତେ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ 4-5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ 14 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏବେ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 45 ଡିଗ୍ରୀ ଖରା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଇସିରେ ଅଭିଯୋଗ। ବିଜେପିର ବିଜୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ନିବେଦନ। ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ଓକିଲ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚିଠିରେ ଆଇନଜୀବୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ଓକିଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀ ଏବଂ ଉପସ୍ଥାନ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକ ନାମରେ ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ଜଣେ ପୂର୍ବରୁ ଶିବସେନା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବିଜେପି ଲାଗି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଆଦର୍ଶ ନୀତି ଆଚରଣ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହି ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲେ। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭୋଟ ମାଗିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନାଁ କହି ଏପଟେ ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଓକିଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 2027 ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରିକେଟ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏହି 3ଟି ଦେଶ କରିବେ ଆୟୋଜନ। ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରିକେଟ 2027କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମ୍ବିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବର ଖେଳାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଜିମ୍ବାୱେ ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରିକେଟ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2003ରେ ଏପରି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନାମ୍ବିଆ ଆୟୋଜକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 2003 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 14ଟି ଟିମ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଏନେଇ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଭାରତକୁ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 8ଟି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଗତ ମାସରୁ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସବୁଥର ରେକର୍ଡ କରୁଛି, ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 72,000 ଟଙ୍କା ପାର କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗହଣା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ 380 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏବେ 72,110 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ ମୂଲ୍ୟ 350 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 66,100 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମକୁ ଯଥାକ୍ରମେ 66,000 ଏବଂ 72,000 ଟଙ୍କାଟା ଉପର ସ୍ତରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୂପାର ଦାମ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 89,000 ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରୂପାର ଦାମ 1,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚଳିତ ମାସରେ ରୂପା 1 ତାରିଖରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 78,000ରୁ 89,000 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ଏବେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକମାନେ। ଘୋଷଣା ହେଉନି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା। ସମୟ ବିତୁଛି, ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ୁଛି। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖର 6 ମାସ ଆଗରୁ ଜୋରଦାର ଚାଲିଥିଲା ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ସହ ନିୟମିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଚାଲିଥିଲା। ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରଚାର କରି ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ନେତା। ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ସବୁକିଛି ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଟିକେଟ ଟେନସନରେ କେନ୍ଦ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ସବୁ ଫସିଯାଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେର ଆସନ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଏପଟେ ବିଜେପି ପ୍ରଚାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କଲାଣି। ତେବେ ଯୁବନେତା ଅବିନାଶ ସାମଲଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକନାଥ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲାବେଳେ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜୟ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଗୁଳ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଏଠାରେ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିବାରୁ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ କାହାକୁ ନେବେ ସେ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏବେ ବିଜେଡିର କେତେକ ପାର୍ଟି ଦଳ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଜେପିର ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖାଯିବ କିଏ କେଉଁ ଦଳରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ବହୁତ
ସାଂସଦ ଏବେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ କାହାର ନା କେଉଁ ଟିକେଟ୍ କିଏ ପାଇବ ସେ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଆଉ ଭୋଟ୍ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା, ସେ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।